In the last session, we introduced the concept of phase velocity and group velocity. Phase velocity is the velocity of individual waves, and we found that for de Broglie waves, phase velocity is greater than the velocity of light. So that is relatively inconsistent, and there is no physical significance for that. Now, then we introduced the concept of wave group, the de Broglie wave group associated with a moving particle. And we defined the group velocity Vg as d omega by dk. Now let us evaluate the de Broglie, the group velocity for de Broglie waves. So for this, the angular velocity omega is equal to 2 pi nu. We can find nu, the frequency nu, from the quantum relation, by equating the quantum relation and relativistic equation E equal to h nu, that is equal to gamma mc square. So from that we can write nu is equal to gamma mc square by h, where gamma is the relativistic factor. So 2 pi nu is equal to 2 pi gamma mc square by h, where gamma is 1 by square root of 1 minus v square by c square. That is equation 1. Now the wave number k is 2 pi by lambda, where lambda is de Broglie wavelength, lambda is equal to h by gamma mv. So 2 pi by lambda is 2 pi into inverse of lambda. So gamma mv by h, that is equal to 2 pi mv, gamma is 1 by square root of 1 minus v square by c square, that is equation 2. Now we know Vg is equal to d omega by dk. We want to find the derivative of omega and k. Now we can write Vg is equal to d omega by dk, but this omega and k, that is equation 1 and 2, are functions of velocity. So it is better to differentiate these functions omega and k with respect to velocity, then find the ratio of d omega by dv divided by dk by dv. So dv cancel, I will get d omega by dk, that is the group velocity. So differentiate equation 1 and 2 with respect to v. First differentiate equation 1 with respect to v. So d omega by dv. Here the function v ആണ് function 1 by square root of 1 minus v square by c square time. So that give you 1 minus v square by c square raised to minus 1 by 2. So 2 pi mc square by h is constant. So this raised to minus 1 by 2. So minus 1 by 2 raised this function minus 1 by 2 plus 1. So this is minus 3 by 2 into derivative of this function. So v dv by with respect to dv v derivative. So minus sign and v square derivative 2v. And the constant is c square. So here these 2 cancels, minus become plus. The remaining terms are 2mv divided by h 1 minus v square by c square raised to 3 by 2. Here c square and c square also cancels. So similarly find the derivative of k with respect to v. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, v ഉണ്ട്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. So first function into derivative of second. So first function is 2mv by h into derivative of second means 1 by square root of 1 minus v square by c square. അപ്പോൾ അതിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 1 minus v square by c square raised to minus 1 by 2 എന്ന് എഴുതാം. അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ minus 1 by 2 raised to minus 1 by 2 plus 1 minus 1 by 2 minus 1, so minus 3 by 2. ഇനി minus v square by c square ഡെറിവേറ്റീവ് minus 2v by c square. Then plus second function into derivative of first. Second function is 2m divided by h square root of 1 minus v square. Derivative of first dv by dv. dv by dv is 1. Okay. So this is equal to ivideyum 2 minus plus 2 cancels. Then v by c square v ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു v ഉണ്ട്. So v square by c square ന്യൂമറേറ്ററിലായിട്ട് ബാക്കി ടൈമുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി, പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. This is square root of 1 minus v square by c square is written as 1 minus v square by c square raised to 1 by 2. Now ഇതിൽ വരുന്ന കോമൺ ടൈമിനെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. 2 pi m h into 1 minus v square by c square raised to 3 by 2 is taken outside. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ബാക്കി വരുന്നത് v square by c square ആണ്. v square by c square plus ഇവിടെ 1 minus v square by c square raised to minus 1 by 2 ആണ്. But we have taken this raised to 3 by 2 outside. So multiply that term with 1 minus v square by c square. Now v square by c square cancels with a minus v square by c square. So this become 1. The quantity in the square bracket is 1.
So 2 pi m divided by h 1 minus v square by c square raised to 3 by 2. So we get d omega by dv, that is equation 5, dk by dv, that is equation 6. Then vg equal to d omega by dk is equal to d omega by dv divided by dk by dv. That is equation 5 divided by equation 6. So 5 by 6. So ഈ രണ്ട് ടേമുകളുടെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ സിമിലർ ടേമാണ് എക്സെപ്റ്റ് ദിസ് v. So this divided by this will give you v. So vg is equal to v. So this is vg is equal to v. So what is v? V is the velocity of de Broglie wave. v എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? v de Broglie wave എന്നാണ്. അതായത് ഒരു മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾ m മാസ്സുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് v വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന de Broglie വേവ് ആണ് ലാംഡ. അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ലാംഡ. അപ്പോൾ v ആ വെലോസിറ്റിയുടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ്. സോ Vg, group velocity is equal to the velocity of the particle itself. That is what we are expecting. അല്ലേ? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു v വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഗ്രൂപ്പും അതിനോട് കൂടെ തന്നെ പോകണം. അതേ വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി കണ്ട പോലെ ലൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടിയ വെലോസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ വെലോസിറ്റി അല്ല നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ പർട്ടിക്കിളിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ വേവ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ വേവ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കണം. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെൻസിബിൾ റിസൾട്ട്. So de Broglie വേവിന് Vp is equal to c square by v greater than c, that is physically meaningless or relatively inconsistent. But the group velocity, നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ് ആയിട്ടല്ല അതിനെ കാണുന്നത്, വേവ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് de Broglie വേവ് ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ വേവിനെ കാണുന്നത്. സോ വേവ് ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. സോ വി ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് നോർമൽ പാർട്ടിക്കിളിന് ലെസ് ദാൻ സി ആണ്. സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസറാണ് വരുന്നത്. സോ ഒരു കമ്പാരിസൺ രണ്ട് വെലോസിറ്റികൾ നമ്മൾ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി രണ്ടിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ്. സോ വി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ കെ. ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി വി ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി കെ. ദെൻ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. വെലോസിറ്റി ഓഫ് wave group is what is that group velocity. And de Broglie waves in the case എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ vp is c square by c greater than the velocity of light. But vg group in the velocity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ velocity of the particle itself. അതേ പോയിന്റ് തന്നെ de Broglie waves travel faster than light and has no physical significant. Group travel with the same velocity of the body. Okay. Now ഒരു എക്സാമ്പിൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. An electron is subject to a potential difference of 100 volt. ഒരു 100 വോൾട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു 100 വോൾട്ട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ചാർജാണ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു 100 വോൾട്ടിൽ അതിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഉണ്ടാവുന്ന ലാംഡ എത്രയാണെന്നുള്ളത്, വേവ് ലെങ്ത് എത്രയാണ്. സോ നമുക്ക് de Broglie വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി. അപ്പോൾ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി അറിയണം. വെലോസിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കേസിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? 100 വോൾട്ടിലാണ് അതിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 100 വോൾട്ടിൽ അതിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് കിട്ടുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ എത്രയാണോ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് 100 ആണെങ്കിൽ 100, 200 ആണെങ്കിൽ അത്രയും. സോ ഇ ഇൻറ്റു വി അത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയാണ് വേണ്ടത്. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2ev ബൈ എം. അപ്പോൾ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി. എച്ച് ബൈ എം വി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. സോ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എം ഈസ് റൂട്ട് എം. സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 റൂട്ട് എം ഇ വി. ഇനി അതിലെ കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 വി പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സ്മോൾ വി വെലോസിറ്റിയും ക്യാപ്സ് വി പൊട്ടൻഷ്യലുമാണ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസുമാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. 1 ബൈ റൂട്ട് വി, ഇവിടെ വരുന്ന 1 ബൈ റൂട്ട് വിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആ കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് 12.25 × 10⁻⁻10 ആംസ്ട്രത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് വി. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പൊട്ടൻഷ്യലിലും ഇലക്ട്രോൺ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള de Broglie വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഈ കേസിൽ എക്സാമ്പിളാണെങ്കിൽ 100 വോൾട്ട് ആണ്. സോ റൂട്ട് 100 ഈസ് 10. അപ്പോൾ 10 ദിസ് ഫാക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.2 ആംസ്ട്രോം, 1.22 ആംസ്ട്രോം. പിക്കോമീറ്ററിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 10⁻⁻² ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 122.5 പിക്കോമീറ്റർ. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇത്രയും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിൽ വെച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റർ വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ.
ഇനി കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 100 വോൾട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും പീക്കോമീറ്റർ ആണ്. ഒരു 100 കിലോ വോൾട്ട്, 100 × 10⁻³ വോൾട്ട് അത്രയും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3.88 പീക്കോമീറ്റർ ആണ്. വളരെ ചെറിയ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടി. 200 കിലോ വോൾട്ടിലാണെങ്കിൽ 2.74 × പീക്കോമീറ്റർ. അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 2.74 പീക്കോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എക്സ്റേയുടെ വേവ് ലെങ്ത്തുകളാണ്. എക്സ്റേ അപ്പോൾ ഈ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇത്ര സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എക്സ്റേക്ക് തുല്യമായ വേവ് ലെങ്ത് വരുന്ന മാറ്റർ വേവാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിസണാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പും. ഓർഡിനറി ഓപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേവ് ലെങ്ത് വിസിബിൾ റേഞ്ച് ആണ് 400 to 700 നാനോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 200 നാനോമീറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഓപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് റിസോൾവ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. എത്ര നല്ല ലെൻസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ തിയററ്റിക്കൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 200 നാനോമീറ്റർ ആണ്. ഇനി അതിൽ തന്നെ മാക്സിമം യൂസ്ഫുൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പല കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഐ പീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷേ മാക്സിമം യൂസ്ഫുൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500x ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് മാത്രമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു 100 keV ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 100 വോൾട്ടിൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 100 കിലോ വോൾട്ടിൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.88 പീക്കോമീറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 0.0038 നാനോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലാംഡ. വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.1 നാനോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ 0.1 നാനോമീറ്റർ അത്രയും റിസോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് 10 lakhs ആണ്. 10 lakh ടൈംസ് മാഗ്നിഫിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റഡീസിന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബുക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സാധാരണ ഒപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡൈവേർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസുകളാണ്, സാധാരണ ഗ്ലാസ് ലെൻസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ഡൈവേർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ഡൈവേർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അങ്ങനെ ഡിസൈഡ് മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണത്. ഇതിന് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജാണ്, ഒരു ഈക്കോളി ബാക്ടീരിയയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വൈറസുകളുടെ ഒരു ഇമേജാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും മാഗ്നിഫിക്കേഷനോടുകൂടി സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം.